নমস্কার, নিউজ বিএমে স্বাগত জানাই। বিশেষ বিশেষ খবরে চোখ রাখুন। বিশ্বের সবচেয়ে বড় মেলার আয়োজন করা হয়েছে ভারত উপমহাদেশের প্রয়াগরাজে। যে মেলার উদ্বোধনে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বহু সংখ্যক পুণ্যার্থীর আগমন হয়। সেই কথা মাথায় রেখে ভারতীয় রেলের অবদানের কথা না বললেই নয়। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থীদের এই মহাকুম্ভ মেলাতে পৌঁছে দিতে তৎপরতার সাথে কাজ করে চলেছেন রেল দপ্তরের কর্মকর্তারা। এই মেলাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় রেল মন্ত্রকের তরফে ৩৩০টিরও বেশি ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমস্ত দিকে বিশেষ নজরদারি ও নিরাপত্তার স্বার্থে সিসিটিভির মাধ্যমে নজরদারি করা হচ্ছে। মালদা থেকে পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে প্রয়াগরাজে রেলের বিশেষ টিম পাঠানো হয়েছে। এই বিষয়ে মালদা ডিভিশনের তরফ থেকে এডিআরএম কি বার্তা দিলেন শুনুন। बड़ी सौभाग्य और गर्व की बात है कि हमारा देश ये कुंभ मेला का आयोजन किया है, जिसमें विश्व के बहुत से देशों के लोग आए हैं और ये आयोजन बहुत बढ़िया हो रहा है। रेलवे ने प्रयागराज को कुंभ क्षेत्र में 8 स्टेशन चालू हैं और सभी 8 स्टेशन पर यात्री आ रहे हैं, ट्रेन आ रही है और 330 ट्रेन का जो है ऑपरेशन हुआ है संडे के दिन में। और सभी ट्रेन यात्री श्रद्धालु सुरक्षित हैं और पूरी हमारे मालदा डिवीज़न से करीब 80 स्टाफ वहाँ पर गए हैं, वो कार सेवा में गए हैं, लोग श्रम कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को, यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। और हर जगह व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मालदा डिवीज़न से मालदा से 2 कुंभ स्पेशल सप्ताह में चल रही है, एक बृहस्पतिवार को और एक शनिवार को, और एक कुंभ स्पेशल भागलपुर से चल रही है हफ्ता में। और जितने भी यात्री हैं सब सुरक्षित यहाँ से जा रहे हैं, आ रहे हैं और सीसीटीवी द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। मालदा में भी हमारा कंट्रोल रूम है, वहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है। यात्रियों को, श्रद्धालुओं को न कोई ट्रेन में उनको कोई असुविधा हमारे यहाँ रिपोर्ट हुई है और न ही कोई जो है कोई अप्रिय घटना की ऐसी कोई सूचना नहीं है और हर जगह सुरक्षित है। और प्रयागराज भी एरिया सुरक्षित है, क्राउड को कंट्रोल किया जा रहा है, लोग वहाँ मुस्तैद हैं। यात्रियों को सेवा देने में हमेशा तत्पर है और आगे उम्मीद करते हैं कि ये 26 तक कुंभ का आयोजन है और इस आयोजन में इस देश का, इस लोगों का, पूरे समाज का, पूरे देश का ये जो संस्कृति है और जो हमारे देश की सभ्यता है, लोगों की जो आस्था है, वो त्रिवेणी में जो संगम में स्नान करने का, तो इसमें ये रेलवे बहुत ही बेहतरीन अपनी भूमिका निभा रहा है। प्रयागराज स्टेशन या वहाँ के लोग, रेलवे हर तरह से पूरा रेलवे को करके हम लोग बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें मालदा डिवीज़न का भी, हमारे कर्मचारियों को, हमारे लोगों का इसमें प्रयास और जो है योगदान बहुत ही सराहनीय है। आप लोग का भी, मीडिया का भी है कि आप हमारी बातों को जनता तक पहुंचाते हैं, जनता की बात रेलवे तक पहुंचाते हैं, जिससे रेलवे को कार्य करने में, रेलवे की अपना दिशा में, अपनी प्लानिंग करने में काफ़ी सुविधा होती है। तो बेहतर है कि रेलवे की छवि को आप बताएं और जो जनता का कष्ट है आप हमें बताइए। हाँ, और उस कष्ट को हम लोग पूरी दूर करने की पूरी तत्पर रहेंगे। हमारी पूरी टीम तैयार है, 24 आवर लगी हुई है हर जगह, हर तरह से। धन्यवाद। মঙ্গলবার মাধ্যমিকের দ্বিতীয় দিনে ইংরেজি পরীক্ষার আগে গাজল থানার পক্ষ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদেরকে গাজল থানার আইসি একাধিক মাধ্যমিক সেন্টারে গিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে কভার ফাইল, কলম ও গোলাপ ফুল দিয়ে উৎসাহিত করেন। সকাল 10টা নাগাদ এমনই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গাজল থানার আইসি আশিস কুণ্ডু। এছাড়াও গাজল থানার একাধিক পুলিশ প্রশাসন উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার 11টা নাগাদ দ্বিতীয় দিনের ইংরেজি পরীক্ষার আগে গাজল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেনের উদ্যোগে গাজল
তারিফুল্লাহ হাই স্কুলে জলের বোতল ও পেন দিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ভালো পরীক্ষার জন্য শুভেচ্ছা বার্তা জানান। বক্তব্যের মধ্যে ওনারা খুব খুশি এবং দিদির যে এই যে ক্ষুদ্র প্রয়াস এবং দিদির তত্ত্বাবধানের জন্য আমাদের যে সারপ্রাইজ ভিজিট সেটা প্রত্যেক এলাকাবাসী বিশেষ করে অভিভাবকরা এবং ছাত্রছাত্রীরা ওনারাও নিজেকে খুশি এবং এলাকাবাসী আমাদের আমার সাথে যে টিমটা ছিল বিশেষ করে আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার নুরুল ইসলাম এবং এলাকার বিশিষ্টজনেরা এবং এলাকার শিক্ষানুরাগীরা প্রত্যেকের উপস্থিতিতে আমরা আমাদের এই ছোট্ট প্রয়াসে কাজটা শেষ করলাম। আমি নিজেকে খুব খুশি হলাম এবং প্রত্যেকে আগামী দিনে যেন পরীক্ষাগুলোকে ভালোভাবে দেয় এবং প্রত্যেকে যেন সুস্বাস্থ্যের সমেত এবং তারা কী বলবো মনোযোগ সহকারে পরীক্ষাগুলো দিতে পারে এবং গাজল আগামী দিনে মালদা জেলা নয় সারা পশ্চিমবাংলার বুকে এক নজিরবিহীন কিছু উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারে, তার জন্য আমরা ওনাদেরকে বললাম। আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের খবরের আপডেট পেতে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, খবরে থেকে মতামত দিন। আর যদি আমাদের সংবাদ আপনার ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করুন খবরের আপডেট সবার আগে পেয়ে যান। আছেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণী সম্পদ দপ্তরের ও গাজল পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এদিন মঙ্গলবার বেলা 1টা নাগাদ গাজল ব্লকের নয়াপাড়া এলাকায় প্রাণী সম্পদ বিভাগ অফিস প্রাঙ্গণে স্বনির্ভর গোষ্ঠী মহিলাদের মুরগির ছানা বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। একটা দলকে 10টি করে মুরগির ছানা দেওয়া হয়। মোট স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও মহিলাদের দলকে 1000 মুরগির ছানা দেওয়া হবে। এই দিন দেওয়া হলো। আগামী দিন বুধবার এই মুরগির ছানা স্বনির্ভর গোষ্ঠী মহিলাদের দেওয়া হবে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গাজল ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিক শান্তনু পান্ডা, কর্মদক্ষ পানি দপ্তরের গোবিন্দ বিশ্বাস, সমাজসেবী আশরাফুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা। জানা গিয়েছে স্বনির্ভর গোষ্ঠী দলদের মুরগির বাচ্চা বিতরণ করা হয়। তারা মুরগি পালন করে স্বনির্ভর হতে পারবে, অর্থ উপার্জন করতে পারবে। এই জন্য এমনই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। না বস আর কাউকে দেন। প্রথমে ধন্যবাদ জানাই পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মহাশয়কে। উনি যেভাবে একের পর এক উন্নয়নের জন্য, বিশেষ করে SGSY গ্রুপের মহিলাদের জন্য এবং মহিলাদের স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে, মহিলারা স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে যে সমস্ত পদক্ষেপগুলো চালু করেছেন তার মধ্যে আমাদের চিফ ডিস্ট্রিবিউশন একটা
এখানে আজকে আমরা আমাদের এআরডি ডিপার্টমেন্ট থেকে এবং গাজল পঞ্চায়েত সমিতি, গাজল ব্লক প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আজকে আমরা 1000 মহিলার হাতে মুরগির বাচ্চা বিতরণ আছে। ওনারা প্রত্যেকে খুশি। আমার এই যে বিতরণ আজকে চলছে, এখানে আমার আধিকারিকরা, সমস্ত আধিকারিক উপস্থিত আছেন আমার প্রাণী সম্পদ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ গোবিন্দ বিশ্বাস থেকে শুরু করে প্রত্যেকে। তাতে যেটা বুঝতে পারলাম এবং খুব নীরবভাবে যে মহিলারা বলছেন যে আগামী 2026 সালে ওনারা আবার যে রায়, সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে আবার দেখতে চায়। আজকে আমাদের এই 2024-25 অর্থবর্ষের শেষ পর্যায়ে আমরা চেক ডিস্ট্রিবিউশন করছি মুরগি ছানা। এটা আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল বেনিফিশিয়ারি যারা আছে গ্রামের মহিলাদের, প্রায় 1000 জনের মতো 2 দিন ধরে চলবে, আজকে আর কালকেও আছে। তো চেক ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রাম আজকে সমাপ্তি পর্যায়ে আমরা এটা করছি। এটা একটা প্রজেক্ট আমাদের প্রতি বছরের না এবছর আমরা সফলভাবে এটা করতে পেরেছি। গাজল ব্লকের প্রায় সব অঞ্চলকেই কভার করেছে। 15টা পঞ্চায়েত আছে আমাদের, সব জিপিতেই মানে মহিলারা এখানে বাচ্চা পাচ্ছেন, আগেও পেয়েছে, এবারও পাচ্ছে। আপনার নাম, আপনার কোন পদে আছেন স্যার? আমি ডক্টর শান্তনু পান্ডা, বিএলডিও গাজল হিসেবে কর্মরত। গাজলের বজ্রাপাড়া হরিবাসর কমিটির উদ্যোগে 4 দিন ব্যাপী হরিনাম এবং পদাবলী কীর্তন উপলক্ষে মঙ্গলবার বেলা 2টো নাগাদ বিশেষ শোভাযাত্রা বের হয়। ওই কীর্তনের শোভাযাত্রাতে ব্যান্ড-পার্টি, বাজনা ও খোল-করতাল বাজিয়ে শোভাযাত্রা 20 মাইল এলাকা হয়ে স্থানীয় চেকপোস্ট এলাকায় পরিক্রমা করে। চেকপোস্ট সংলগ্ন একটি পুকুরে গঙ্গা জল তারা ভরতে যান। জানা গিয়েছে এই দিন থেকে কীর্তনের শুরু চলবে আগামী 14 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আগামী বুধবার, বৃহস্পতিবার লীলা কীর্তন হবে। 14 ফেব্রুয়ারি শ্রী শ্রী মহাপ্রভুর ভোগ, কুঞ্জভঙ্গ ও ধুলট উৎসব হবে। দিনাজপুর সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কীর্তনের দল আসবেন বলে জানা গিয়েছে।